सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हैं पंजाब मेल यूएसए टीवी में वरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर रीमैक्स दे रियल्टर गुरजितेंद्र सिंह रंधावा। इन्हां तो हर तरीके की प्रॉपर्टी खरीदी ते वेची जा सकती है। इन्हां दे फोन नंबर तुसीं स्क्रीन ते देख सकते हो। ते हुण पेश ने पहलां चोणवीआं खबरां। अमेरिका ने तोड़े रिकॉर्ड 1,25,000 भारतीय विद्यार्थियों नूं दित्ती वड्डी खुशखबरी। अमेरिका ने क्यूबा स्थित दूतघर विच वीज़ा ते कौंसलर सेवावां कीतियां बहाल। कैनेडा ने 2022 दे विच 4,31,645 नवे प्रवासियों नूं पक्के करन दा टीचा कीता पूरा। इमीग्रेशन मंत्री दे वल्लों हुण 2023 विच एक होर इतिहासक साल दी उड़ीक। यूके दे विच बच्चिआं दी पढ़ाई नूं लैके पीएम सुनक जल्द कर सकदे ने वड्डे ऐलान। अमेरिका दे विच भारतीयों का वधिया रुतबा। राष्ट्रपति बाइडन ने कई अहम अहुदियां ते कीता नामजद। अमेरिका च फिर तो गोलीबारी। घर दे अंदर 8 लोगों की मौत, 5 बच्चों दीआं मिलियां लाशां। अमेरिका च कार हादसे विच बाल-बाल बचा भारतीय मूल दा परिवार, पिता गिरफ्तार। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमेरिका कनेडा सने देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ कि वीज़ा प्रक्रिया च उम्मीद नालों तेजी नाल सुधार हो रहा अते सानू उम्मीद है कि आउण वाले सालां दे विच महामारी तो पहलां दे पद्धरां ते वापस आ जाएगी। उन्होंने दस्सिया कि अमेरिका ने 2016 तो बाद किसी भी साल के मुकाबले वित्ती साल 2022 दे विच वधेरे विद्यार्थी वीज़े जारी किए। भारत विच उसदे दूतघर अते कौंसलेट्स ने एक वित्ती साल च जारी किए गए विद्यार्थी वीज़िਆਂ की गिणती के अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिते ने। प्राइस ने कहा कि असीं लगभग 1,25,000 भारतीय विद्यार्थियों को वीज़े जारी किए ने। असीं मानते हैं कि कुछ विनेकार अजे भी वीज़ा अर्जी की प्रक्रिया च लंबे समय की उड़ीक का सामना कर रहे हैं। असीं भारत और दुनिया भर दे विच वीज़ा इंटरव्यूज़ के लिए लगन वाले लंबे समय नूं जल्दी तो जल्दी घट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिस विच टूरिस्ट वीज़ा बिनेकार भी शामिल ने। प्राइस ने एक सवाल के जवाब च कहा कि वो उन्हां लोकां दी परेशानी नूं समझते हैं जिन्हां नूं लंबा समा इंतजार करना पैंदा है। उन्होंने कहा कि मैं तुहानूं दस सकदा कि यह मंत्री अते मंत्राला की तरजीह है कि असीं उस बैकलॉग नूं घटाउण अते उड़ीक समय नूं घटाउण दे लई हर संभव कोशिश करिए। असीं गैर प्रवासी यात्रियों नूं जायज़ यात्रा सहूलतां प्रदान करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हां। प्राइस ने कहा कि वीज़ा सेवावां की मंग वधी है क्योंकि विश्व भर के देशों ने विश्व व्यापी महामारी दीआं पाबंदियां विच नूं सौखा कीता है अते वधेरे लोग अमेरिका की यात्रा करना चाहुंदे ने। उन्होंने कहा कि असीं दुनिया भर विच वीज़ा प्रोसैसिंग के समय नूं घटा रहे हां। असीं वीज़ा संबंधी महत्वपूर्ण काम के लिए अमरीकी विदेश सेवा कर्मचारियों की भर्ती नूं दुगना कर दिता है। वीज़ा प्रक्रिया विच उम्मीद नालों वध प्रगति हुई है अते सानूं उम्मीद है कि यह इस साल विश्व व्यापी महामारी तो पहलां दे पद्धर तक पहुंच जाएगी। जिक्रयोग है कि गैर प्रवासी वीज़ा, विजिटर वीज़ा, विद्यार्थी वीज़ा ते अस्थाई वर्कर वीज़ा के लिए अर्जियां भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल समेत कई एशियाई देश अते प्रशांत टापुआं दे दूतघरां दे विच लंबे समय तो पेंडिंग पए ने। भारत दे विच वीज़ा अर्जियां प्रक्रिया नूं पूरा होण दे विच 1000 तो वध दिन दा समा लगण दी लगातार खबर है। क्यूबा विच अमेरिकी दूतघर च वीज़ा अते कौंसलर सेवावां बुधवार तो बहाल हो जाणगीआं। साल 2017 दे विच अमेरिका दे कूटनीतिक कर्मचारियों दे विच सेहत समस्यावां दे कई मामलों मगरों हवाना विच अमरीकी कर्मचारियों की गिणती घटाउण दे बाद पहली बार ये सेवावां बहाल कीतियां गईयां ने। दूतघर ने इस हफ्ते ऐलान किया सीगा कि वह इमीग्रेशन वीज़िਆਂ की प्रक्रिया शुरू करेगा। इस विच क्यूबा के लोगों को अमेरिका च रह रहे उन्हां दे रिश्तेदारां दे नाल दुबारा मिलाउण नूं पहल दित्ती जाएगी। सेवा की मुड़ शुरुआत दहाकिਆਂ बाद क्यूबा तो वड्डी गिणती दे विच प्रवासियों नूं लैके जाण वाली एक फ्लाइट के आगमन दे विचकार आई है। फ्लाइट के आउण दे नाल बाइडन प्रशासन ते दबाव वध गया कि वह क्यूबन दे लई कानूनी राह खोलण अते पहलां
ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਊਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਦੂਤ ਕਰਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 28,848 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕਿਊਬਨ ਨੂੰ 34,675 ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨਾ ਦਰ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ, ਊਰਜਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਤੀ ਅਤੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 431,645 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ 1913 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਾਰਜ ਬਾਖੂਬੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ IRCC ਨੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ, ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 5.2 ਮਿਲੀਅਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। IRCC ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਣਿਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਨਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਡੇਟਾ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਨਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ 16 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਗਣਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ GCSE ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗੀ ਜੋ BTech ਸਮੇਤ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਜਾਂ ਆਰਟਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UK 'ਚ ਗਣਿਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 5 ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 118ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ 54 ਸਾਲ ਰਿਚਰਡ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਚਰਡ ਬਰਮਾ 16 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 45 ਸਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਹਾਲਗਰ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 21ਵੇਂ ਸਰਜਨ ਜਨਰਲ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਹੈਲੇਗਰੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ 19ਵੇਂ ਸਰਜਨ ਜਨਰਲ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅੰਜਲੀ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਵੀ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ, ਗੀਤਾ ਰਾਓ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਐਂਗਰ ਪਲੰਬਮ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਈਡਨ ਸੈਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਟਾਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ 5 ਮਾਰੇ ਗਏ, 8 ਲੋਕਾਂ 'ਚ 5 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਇੱਕ ਕਸਬੇ 'ਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 8000 ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਲੀ ਕਿਸਨੇ ਚਲਾਈ, ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ 75 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 41 ਸਾਲਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪਾਸਟੇਨਾ ਦੇ ਧਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨ ਮਾਰਟਾਓ ਕਾਉਂਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਕਰਮੀ ਟੈਸਲਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 2 ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੁੰਦਰ ਹਾਈਵੇ 1 ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ। CHP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕੈਸਰਾਈਟ ਟੀਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਅਤੇ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ABC 7 ਟੀਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੇਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇੰਡੀਆਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੈਸਲਟਨ ਸਕੁਅਰ ਮਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੱਖਣ 'ਚ ਸਥਿਤ ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਪਾਰਕ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਦਹਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ
ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਪਿਏਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ G7, G20 ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਨਾਟੋ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਲਵਾਯੂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਚੀਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੀਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ। CEO ਬਣੇ, ਫਿਰ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਸਲਾ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਐਂਟੀ ਟਰਸਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਸਲਾ ਤੇ 2.9 ਬਿਲੀਅਨ ਵੌਨ ਯਾਨੀ ਕਿ $2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਈਲੇਜ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਲਤ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਫੇਅਰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸੋਲੀਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਵਾਹਨ ਸਸਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਲੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ 50.5% ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟੈਸਲਾ ਇੱਕ ਕਾਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਲਾਈਨਅਪ ਵਿੱਚ ਟੈਸਲਾ ਕੋਲ 2 ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਮਾਡਲ 3 ਅਤੇ ਮਾਡਲ S। ਟੈਸਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਮਾਡਲ 3 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਸਲਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਜੂਲੀ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਪ ਹਿਕਸ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਊਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕੈਪੀਟਲ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਊਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ Amazon ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਅਨੁਸਾਰ Amazon ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ 10,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 7,000 ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਲਫੋਰਸ ਇੰਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ Amazon ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ Amazon ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ
कल कतल कर दिता गया सी। इस दे नाल ही वरिंदर दी बेटी जो कि 21 साल दी है वह गंभीर जख्मी है। वरिंदर सिंह मूल रूप नाल हुशियारपुर दे पिंड कम्मोवाल दे रहण वाले सन ते कनेडा दे एडमिंटन शहर विच रहिंदे सन। एक खबर कल आई सी पर हुण इस ते पुलिस चंगी तरह तफ्तीश कर रही है। इस मामले की चंगी तरह जान पहचान कर रही है और नाल दे नाल अंतिम संस्कार किया जा सके इस दे लई उन्हां दी मृतक देह नूं पिंड लियाउण दी मंग भी की जा रही है। जानकारी के मुताबक वरिंदर 3 साल पहला 2019 च अपने परिवार नाल कनेडा गए। हुशियारपुर विखे स्थित घर विच उन्हां दी मां ही रहिंदी है। कनेडा की संसद पार्लीमेंट हिल नूं बंब नाल उड़ाउण दी धमकी देण वाले 19 साला नौजवान नूं आरसीएमपी ने गिरफ्तार कर लिया जो ओटावा का ही वासी है। ट्विटर ते ट्वीट करदिआं उन्होंने पार्लीमेंट हिल दे नाल चीन ते अमेरिका की अंबैसी नूं भी निशाना बनाउण दी धमकी दित्ती सी। कई बार इंसान सोचता कुछ हो रहा है पर हुंदा कुछ हो रहा है। इंसान नूं मौत कदों ते कित्थे आ जाए इस बारे कोई नहीं जानता। मिली खबर के अनुसार जिला मोगा के निहाल सिंह वाला नेड़ले पिंड मदेके दे 78 साला साबका फौजी नगिंदर सिंह विजिटर वीजा ते बीती 9 नवंबर नूं अपनी धी नूं मिलन वास्ते कनेडा आए सन ते 31 दसंबर नूं उन्हां ने वापस भारत परतना सी। जदों ओह वैनकूवर हवाई अड्डे ते बोर्डिंग ते सिक्योरिटी जांच करवाउण तो बाद भारत जाण वाले जहाज विच बैठ गए। उड़ान होण विच कुछ मिनट रहिंदे सन कि नगिंदर सिंह नूं अचानक दिल दा दौरा पै गया जो उन्हां दे लई जानलेवा साबित होया। बीते दिनी पिंड मसाणियां दे जंपल नौजवान मनिंदर सिंह पुत्र रजिंदर सिंह की ब्रैम्पटन च सड़क हादसे च मौत हो गई। इस संबंधी मृतक मनिंदर सिंह के पिता रजिंदर सिंह जो कि सिविल हॉस्पिटल बटाला विखे एक्सरे विभाग विच नौकरी करते हैं उन्होंने दस्सिया कि उन्हों दा पुत्र करीब 5 साल पहला उचेरी सिक्ख्या हासिल करने के लिए कैनेडा गया और PR लैण उपरंत अपना ट्रक चलाउंदा सी। उन्होंने दस्सिया कि मनिंदर सिंह दोस्तों के नाल अपनी कार ते अपने घर ब्रैम्पटन नूं वापस आ रहा सी। इस दौरान उस नाल सड़क हादसा वापर गया जिस विच मनिंदर सिंह की मौत हो गई है जबकि उस विच जिहड़े होर सवार सी 3 दोस्तों गंभीर जख्मी ने। मृतक के पिता ने दस्सिया कि सानू शाम 4 बजे के करीब फोन आया कि उन्होंने पुत की मौत हो गई है। ज्यों ही इसकी खबर सानू मिली तो सारे पिंड यारा दोस्तां सके सनैया विच शौक की लहर दौड़ गई है। गल यह है कि आए दिन कैनेडा दे विच पंजाबियां दीयां मौतां हो रही ने। ज्यादा कारण सड़क हादसे जां दिल दा दौरा बन रहे ने। चाइना दे विच कोरोना वायरस वड्डे पद्धर ते तबाही मचा रहा। कोविड-19 के फैलन तो बाद दुनिया भर दीयां सरकारां चौकस हो गईयां ने। वायरस के विश्व व्यापी चिंतावां विचकार चाइना सरकार ने अखबारां राहीं अपने नागरिकां नूं कोविड ते आखिरी जित हासिल करने की अपील कर दी है। पिछले महीने चाइना ने कई कोविड नियंत्रण हटा लए सी जिस तो बाद वड्डी गिणती च लाग दे मामले सामने आए। उत्थे इंटरनैशनल सेहत माहिरां ने इस साल देश विच घट्टो-घट्ट 10 लाख मौतां की भविष्यवाणी की। चीन ने अधिकारत तौर पर कोविड मौतां की गिणती नूं घट दस्सिया। चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी के अखबार द पीपल्स डेली ने एक संपादकी च कहा कि चाइना ते चीनी लोग महामारी विरुद्ध आखिरी जित यकीनी तौर पर हासिल करेंगे। जिक्रयोग है कि वधदे संक्रमण के मद्देनजर यूरोपी ते अमरीका समेत कई देशों ने चीन तो आने वाले यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट लाजमी कर दिता। 27 मैंबरी यूरोपीयन संघ के सेहत अधिकारी भी बुधवार को इस विषय पर चीन तो जवाब मंगणगे। विश्व सेहत संगठन के अधिकारियों ने वायरस के विकास को लैके चीनी विग्यानियों के नाल मुलाकात भी की है। उन्होंने चाइना को हॉस्पिटल में दाखल मौतों ते टीकियां की गिणती बारे डाटा साझा करने के लिए कहा। इत्थे यह जिक्रयोग है कि कोरोना महामारी चाइना तो ही शुरू हुई सी। पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ सीत लहर की लपेट विच ने। चंडीगढ़ का तापमान शिमला नालों घट दर्ज किया गया। संघनी धुंध ते कोहरे का प्रकोप जारी है। चंडीगढ़ में बुधवार दोपहर को वध तो वध तापमान 11.9 डिग्री सैल्सीयस दर्ज किया गया जो आम नालों 8.8 डिग्री घट सी। उत्थे शिमला का वध तो वध तापमान 13.3 डिग्री रहा। शिमला ते पंजाब के कई शहरों का घट्टो घट तापमान लगभग बराबर दर्ज किया जा रहा। शिमला का घट्टो घट तापमान जिथे 2.2 डिग्री सैल्सीयस रहा उत्थे पंजाब के गुरदासपुर दे विच 2.5 डिग्री सैल्सीयस के नाल सब तो वध ठंडा रहा। मौसम विभाग ने वीरवार को सूबे भर में रेड अलर्ट जारी किया। इस दौरान दिन भर सीत लहर के नाल संघनी धुंध छाई रहेगी। इस दे नाल ही दिन वेले भी विजिबिलिटी बहुत घट रहेगी। हालांकि शुक्रवार तो सूबे के कई हिस्सों धुंध तो राहत मिलने की उम्मीद है पर इस दौरान ठंड का कहर जारी रहेगा। उत्ते दूजे पासे हरियाणा विच भी कड़ाके की ठंड जारी है। अगले कुछ दिनों तक हरियाणा के कई हिस्सों में ठंड का कहर जारी रहेगा।
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਛਾਈ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 2.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 4.6 ਡਿਗਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ 5.8, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ 6, ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ 6.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 5.9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।